नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही वीडियोटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे दुख टेंशन काहेकि रहुछि, सबु बेले आपनको आर्थिक समस्या देई गति करबा को काहेकि पडुछि, आपणकर गृह रे सुख शांति काहेकि रहुनाही, आपणकर मन चाहुथिबा बा आशा करुथिबा कार्य रे काहेकि सफलता मिलु पारु नाही। तेबे ए सब समस्या आपणक सहित काहेकि हेउछि, आपणको आपणक जीवन रे काहेकि एते दुख मिलुछि। तेबे आपणकर एही समस्त प्रश्नर उत्तर आपण माने ए वीडियो माध्यम रे पाई परिबे। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि मीन राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करूथांती विश्वास करूथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को। आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर व्यक्तित्व विषय रे। तापरे आमे माने जानिबा मीन राशि व्यक्ति विशेष माने तांको जीवन रे काहेकि एते दुख बा टेंशन पाई थांती। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12टी राशि मध्यरु अंतिम राशि अर्थात 12 नंबर राशि मीन राशि एवं मीन राशि राश्याधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति एवं मीन राशि रे शुक्र देव उच्च स्थिति रे रही थांती एवं कोनोसी भी ग्रह मीन राशि रे नीच बोली माना जाई न थाए। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा मीन राशि व्यक्ति विशेष माने स्वभाव रे किपरि होई थांती। तेबे बंधु माने मीन राशिटी जल तत्वर राशि अटे, अर्थात बही जाउथुबा पानी परी। तांको भितरे कोनोसी भी कथा अधिक समय पर्यंत रही न थाए। से माने जहा को भी जहा कही थांती बा सामना वाला को जहा भी किछि कही थांती किछि समय परे ताहा भूली जाई थांती एवं जदि से रागी थांती किछि समय परे तांको राग को से माने भूली जाई थांती। सेमानक मन रे छंद कपट बा छल किछि न थाए। से माने जदि कोनोसी कथा काली करिवा पई कही थांती काली हेबा परे से माने से कथा को पासोरी जाई थांती। कोनोसी कथा को से बहुत जल्दी सीरियस नहीं न थांती, मात्र जेतेबेले से कोनोसी कथा को सीरियसली नहीं थांती सेतेबेले से अधिक कथाटी को सीरियसली नहीं जाई थांती। मीन राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत भल स्वभावर अटंती, बहुत शांत शिष्ट सरल मनीष मान होई थांती एवं जेहेतु मीन राशि राश्याधिपति देवगुरु बृहस्पति तो सही कारणरू एही व्यक्ति विशेष माने बहुत ज्ञानी अटंती एवं अन्य मानकु ज्ञान बांटिबारे तत्पर रही थांती। हृदयरू एमाने बहुत कोमल अटंती, दयालु स्वभावर अटंती, एमाने बहुत सचोट होई थांती। एमाने बहुत कला प्रिय, नृत्य एवं संगीत प्रिय से सबुरे एमानकर अधिक रुचि रही थाए। लॉन्ग ट्रैवल एमानकु बहुत पसंद रही थाए। एमानकु सी बीच हिल स्टेशन आदि बुलिबा पई एमानकु बहुत रुचि रही थाए। निज लाइफ को एमाने बहुत भल भाबरे उपभोग करिया पई पसंद करि थांती एवं मीन राशि रे जेहेतु शुक्र देव उच्च स्थिति रे रहंती तो सेमानकु डेकोरेशन बहुत अधिक पसंद रही थाए। आउ गोटिए कथा से निजको बहुत भल भाबरे सजेई हेबा एवं ब्रांडेड जिनिस परिधान करिबा एवं निजको सर्वदा सजेई रखिबाकू बहुत पसंद रखी थांती। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा केउ राशि मानक ठारू आपण माने दूरता रक्षा करिबा उचित, जेउ राशि मानक सहित आपणकर तालमेल भल रहे नाही एवं भविष्यत रे सेही राशि मानक ठारू आपणकु विश्वासघातकता मिली थाए। सेही राशि एवं आपणक राशि मध्यरे सर्वदा वैचारिक मतभेद लागी रही थाए। तेबे सेही राशि मध्यरे वृष राशि, मिथुन राशि एवं कुंभ राशि, विशेषकर वृष एवं मिथुन राशि ठारू आपण अधिक दूरता बनाई रखिबा उचित, कारण एमानक ठारू आपणकर तालमेल भल रहिबो नाही।
ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମିଳିଥାଏ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ମତଭେଦ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ରିଲେସନ୍ ରହିବା ସେତେଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେଟା ଭଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିନଥାଏ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଅଛି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଫିଲିଂସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ବି ସେମାନେ ସିକ୍ରେଟ ରଖିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସିରିୟସ୍ ନେଇକି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସିରିୟସ୍ ନିଅନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଆସିବା ବେଳକୁ ଏଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକଥା ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଫିଲିଂସକୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଥିଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଲୋକଟିକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲି, ଏହି ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଟାଚ୍ ହୋଇଗଲି। ତ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅତି ଜିନିଷଟି ଇତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସାମ୍ନାବାଲା ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାଏ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଲିଟିକ୍ସ ହେବାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣ ବିନା ଭାବିଚିନ୍ତି କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଜିନିଷ କିଣାକିଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଭାବୁକ ହୋଇଯିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବୁକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭାବୁକ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବା ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି। ଏହାପରେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଯାଏ ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାବୁକ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେପରି ଆଶା କରିଥାଏ ଆପଣ ସେହିପରି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବାରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା। ପଞ୍ଚମ ଖରାପ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଅଯତ୍ନଶୀଳ ମନୋଭାବ।
ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଜି କରିବି କାଲି କରିବି ଏହିପରି କରି ଟାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତରବରିଆ ସ୍ୱଭାବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରି ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପକାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ଲାନିଂ ନକରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏସବୁ ଥିଲା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସଂସାରରେ ତ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମେ କି ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅବଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନରୁ ହଟାଇ ପାରିବା। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆମଠାରେ ଭରି ରହିଛି ତାକୁ ସୁଗୁଣରେ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ମୋର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଚାହିଁବେ କି ସେହି ଗୁଣ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ସେହି ଗୁଣକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଆଧାରରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମିତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ସବୁ ଅବଗୁଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି।